Okay, friends, now we have to discuss about the e-advertising or online advertising. Before going to start the topic, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button and give some likes. It will makes me a lot of encouragement to do further videos. Okay, friends, come to the point. Online advertising is a marketing technique that entails using the internet as a medium to obtain website traffic as well as target and distribute marketing messages to the appropriate people. In the digital age, more business are using this technique of advert placement. Okay, friends, ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే మనం ఆన్లైన్ లోపల ఇంటర్నెట్ ద్వారా టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా గ్లోబల్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మనము రీచ్ అయ్యే విధంగా పబ్లిసిటీ చేసుకోవడం, అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకునే టెక్నిక్ మనము ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజింగ్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. సో కమ్ టు ది పాయింట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అడ్వర్టైజింగ్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ టార్గెట్ మార్కెటింగ్. A real plus point of web is the capacity to target certain specific gatherings from people with minimum wastage of efforts. For those in the business to business market, the internet looks like a blending of trade magazines and trade shows. As just those most intrigued by the items or services a web page brings to the table with visit the website, other have next to do zero motivation to do so. In the consumer market, through personalization and other targeting procedures, sites are getting to be more custom made to take care of one's needs. సో ఫస్ట్ అడ్వర్టైజ్ మనం చూసినట్లయితే ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజింగ్ లో టార్గెట్ మార్కెటింగ్. ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో అడ్వర్టైజింగ్ చేయడం వల్ల మనకు రెండు రకాలైన బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బిజినెస్ టు బిజినెస్ పీపుల్ లో మనం చూసినట్లయితే మనకు అవసరమైన ట్రేడ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈజీగా మనము మన యొక్క మెసేజ్ అనేది పంపించడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ ట్రేడ్ షోస్ కానీ ట్రేడ్ మ్యాగజైన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ ఈజీగా వాళ్ళని రీచ్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంది. అదేవిధంగా ఈ మన కస్టమర్ మార్కెటింగ్ లో కన్జ్యూమర్ మార్కెటింగ్ లో చూసినట్లయితే మనకి ఎవరైతే టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇన్ టైం లోపల మనం అందించడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ మెసేజ్ కస్టమైజేషన్. యాజ్ ఏ కన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ టార్గెటింగ్, messages can be intended to speak to the particular needs of the intended interest group. The intelligence interactive abilities of the network make it convincible to bear on coordinated promoting with more and more success in both industrial and the consumer market. మెసేజ్ కస్టమైజేషన్ అనే పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు ఎవరైతే టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారో మన ప్రొడక్ట్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో వాళ్ళకు అవసరమైన నీడ్స్ను ఈజీగా మనం సాటిస్ఫై చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. వాళ్ళకు అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందించడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఇంటరాక్టివ్ capabilities. The internet as well as in an interactive medium. Therefore, it gives a solid potential to expanding clients' inclusions and fulfillment and very prompt feedback for purchasers and sellers. A recent study showed that around half of internet clients multitask. As multitasking expands, the intelligent capacities of the internet will be make this medium significantly more alluring. సో మనకు థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా మన యొక్క కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళ అవసరమైన ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అది మనం అందించడానికి అవకాశం ఉంది. వాళ్ళు చేసిన రిక్వెస్ట్ ఏదైతుందో ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది అందించడం జరుగుతుంది. కస్టమర్ సాటిస్ఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ డేటా యాక్సెస్. మేబీ ద బెస్ట్ ప్లేయింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్, its accessibility as a data source. Web clients can discover a plenty of data about practically
any point of their picking simply by directing the pursuit through the one of the internet searches when they have got gone to a specific site. Clients can earn an abundance of data with respect to the items details, expenses, buy data, etc. Link as well as administers them much more data on the chance that it is wanted. సో మనకు ఆన్లైన్లో ఉన్న మరొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ యాక్సెసిబిలిటీ ద్వారా ఎవరైతే కస్టమర్స్ మన ప్రోడక్ట్ గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇమ్మీడియట్లీ మనము వాళ్ళకు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి మన ప్రొడక్ట్స్ను చూసి వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయ్యి మన వస్తువులు కొనే అవకాశం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ సేల్స్ పొటెన్షియల్స్. We are all aware of the mind-blogging numbers involved in the deals happening in both the business to business and the consumer segments. Predictions are for explosive growth in the future. సో సేల్స్ పొటెన్షియల్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే మనం ఆన్లైన్లో మనము ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం ఈజీగా మనకు వాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసేసి వాళ్ళని అవేర్నెస్ చేసేసి కస్టమర్ను అట్రాక్ట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. ఎక్స్పోజర్. ఏ లాట్ ఆఫ్ స్మాల్ కంపెనీస్ with not very big budgets depend on the world wide web for increasing exposure to potential clients that until now would have been unthinkable. For a small percentage of the money that would have been spent utilizing customers media, organizations can pick up national and even worldwide exposure in a convenient way. మనము ఆన్లైన్ లోపల మన యొక్క ప్రొడక్ట్స్ అనేది తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువగా మనం ఎక్స్పోజ్ చేసేసి కస్టమర్ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ స్పీడ్. For those asking for data on an organization, its items and or its services offerings, the internet is the speediest method for getting this data. సో మనం ఆన్లైన్లో కస్టమర్కి అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో మన సర్వీసెస్ కానీ గూడ్స్ కానీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకు చేరే అవకాశం అనేది ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా ఉంది. నెక్స్ట్ సప్లిమెంట్ టు ఐఎంసి. ద నెట్ బోత్ ది supplement and is supplemented by the other IMC media. Thus, it serves as an indispensable connection in the interactive processes. సో మనకు ఐఎంస్కి మన సప్లిమెంటరీగా మనము ఈ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్గా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎస్టిమేషన్ ఇష్యూస్. One of the most prominent negative point of the internet is the absence of dependability of the research numbers created. A quickly audit of forecast, suffers profiles, and different details offered via research suppliers with exhibit a lot of change promoting a genuine absence of legitimacy and varying quality. One of the business biggest and most referred to trade guide has composed and confession of a vigorously referred referred to internet think tank, alluding to the numbers it gives as a scarcity. Others have focused concerned over the way that most web pages figures are not inspected, which may prompt wild favoring with respect to the numbers reported because of troubles incurred in both measuring and gauging in this medium. It is important to move ahead within alternative when utilizing these numbers. సో ఆన్లైన్లో మనం ఏవైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నామో దాని రెస్పాన్సెస్ అనేది ఎలా ఉన్నాయి వాటిని ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది ఇమీడియట్లీ మనకు తెలుస్తుంది. కొన్నిసార్లు మనము పాజిటివ్గా తీసుకున్నట్లయితే వాటిని మరీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి అవకాశం ఏమైనా ఉందా అని ఆలోచించి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ నెగిటివ్గా తీసుకున్నట్లయితే మనము అప్సెట్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్. ఎవ్రీ నౌ అండ్ అగైన్ డౌన్లోడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ద నెట్ టాస్క్ క్వైట్ వైల్. At the point where there are a large number of users, the time increases and few sites may not be out of reach because of an excess of guests. For
Clients who expected speed, this is a real hindrance. Broadband is a service serving to solve these issues. సో ఇంటర్నెట్ లోపల మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం అంటే కొన్ని సందర్భాల ఈ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ క్లౌడింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనము ఈ డిస్టర్బెన్స్ అనేది అవకాశం అనేది ఉంది. సర్వర్ బిజీ అనేది అవకాశం అనేది ఉంది. ఇలాంటివైనట్లయితే కస్టమర్స్ వాళ్ళకు అవసరమైన టైం లోపల మనం వాళ్ళకు అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ సకాలంలో అందించలేకపోయినట్లయితే కస్టమర్స్ మన లాయల్టీ కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ క్లటర్స్. As the quantity of promotions multiple, the probability of one promotion being recognized drops appropriately. The result is that few promotions may not get pursued at all, and a few shoppers may be irritated by the clutters. A few studies as of the now demonstrate that banners and ads are becoming less effective for this reason. సో ఆన్లైన్లో కూడా మనము ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో కస్టమర్స్కి అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే ఎక్కువగా మనము అడ్వర్టైజ్ చేసినట్లయితే దానివల్ల ఇరిటేట్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ క్లటర్స్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది. పొటెన్షియల్ ఫర్ డిసెప్షన్. ద సెంటర్ ఫర్ మీడియా ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ అల్యూడెడ్ బై ద వెబ్ యాజ్ ఏ వెబ్ ఆఫ్ డిసిప్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎండివర్స్ ఆఫ్ పబ్లిసిట్స్ to target youngsters with inconspicuous promoting messages. The center, among the other, has asked the government to manage the internet. Want some more information accumulation without purchase knowledge and authorization. Crackers and other credit cards theft are various issuing facing the internet. సో ఆన్లైన్లో అప్పుడప్పుడు మనకు కొన్ని అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆన్లైన్లో ఈ హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు మనకు క్లయింట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ థెఫ్ట్ చేసేసి వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకు ఆన్లైన్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఈ హ్యాకర్స్ ప్రాబ్లం కూడా మనకు కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ లిమిటెడ్ ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ. డిస్పైట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్, నెట్ ప్రమోటింగ్ డస్ నాట్ ఆఫర్స్ the capacities of number of aggressive media from a production point of view. While the approach of cutting edge innovations with rich media is narrowing the gap, the net still lingers behind some conventional media around there. సో ఆన్లైన్లో మనం ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూటివ్గా మనకు ఉండే అవకాశం అనేది ఉన్నది. కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ లోపల లో క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అనేది కూడా హై క్వాలిటీ ఉన్నట్లు మనకు చూపించేసి కస్టమర్ను మోసం చేసే అవకాశం. ఇలాంటి సందర్భంలో హై క్వాలిటీ గల వస్తువులు ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని కూడా నమ్మలేని పరిస్థితి అనేది ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ పూర్ స్కోప్. వైల్ ద ఇంటర్నెట్ numbers are developing by wide margins, it is span is still along the way behind that of TV. Thus, as examined earlier, internet organizations have turned to customer media to attain rich and awareness objectives. Also, data demonstration that just a little percentage of sites on the internet are caught via web search tools and that the main 50 sites account to bulk on these sites visited. సో మనకు ఆన్లైన్లో మనము అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఏవైతే మోస్ట్ పాపులర్ సైట్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఏవైతే పూర్ క్వాలిటీ ఉన్న ఏవైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి పాపులర్ అవ్వడానికి కాస్త టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మనము సేల్స్ అంత ఈజీగా ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం. నెక్స్ట్ ఇరిటేషన్స్. వేరియస్ స్టడీస్ హ్యావ్ గివెన్ an account of their irrigating parts of some web strategies. These studies have demonstrated shoppers discontent with clutter, email spams and pop-ups and pop-unders. These irritating angles will discourage people from accessing the website. సో మనకు ఇరిటేషన్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ మనము అవసరానికి మించి మనము మెసేజింగ్ చేయడం కానీ ఇలాంటి చేసినట్లయితే ఇరిటేట్ అయి మన సైట్ పైన వాళ్ళకు విసుగు అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి సందర్భంలో మన సైట్ నుంచి
లెఫ్ట్ అయ్యే అవకాశం అనేది కూడా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది electronic advertising. Okay friends, thank you one and all.